نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7 رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ پیارے بھائی حاجی نظر الدین صاحب فرام پیزو اور میرے محترم بھائی جناب یاسین صاحب، آپ دونوں کا سوال یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، کئی لوگ ان جرے اٹھلے ڈا حصہ کو نین منیں دے پہ بھئی یہ روایت کمزور ہے، مہربانی کرو تے تساں صحیح سنت نال صحیح روی صحیح حدیث کہ کیا اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کے اندر جب ہم اونٹ کو قربان کریں تو 10 بندے اونٹ میں شامل اور شریک ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جانور کا قربانی میں ذبح کرنا 2 طرح سے ہے۔ ایک میں یہ ہوگا کہ 7 آدمی شریک ہوں گے اور 7 سے زیادہ بندے شریک نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں اونٹ کے ذبیحے میں 10 آدمی بھی شامل اور شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک اونٹ ہے ہدی کا اور ایک ہے اضحیہ کا۔ تو جو ہدی ہے وہ حج تمتع اور حج قران میں ہے، وہ حج تمتع اور حج قران کے واجبات میں سے ہے، اور وہ منا میں حاجی نے ذبح کرنا ہے یا اس حاجی کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ تو جب تمتع اور قران میں اونٹ کو نار کرنا ہے تو اس میں فقط 7 آدمی شامل اور شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں سے زیادہ نہیں۔ اور جب اونٹ کا نار کرنا عید قربان میں ہو، عید الاضحیٰ میں ہو، تو اونٹ میں 7 آدمی بھی شامل شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی بھی شامل اور شریک ہو سکتے ہیں۔ 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایات ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر کے آئے، اور ایک وہ روایات ہیں جو امام ابو داود اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمہم اللہ تعالی جامع ترمذی میں لے کر کے آئے۔ اور یہ ابو داود اور جامع ترمذی کی روایت جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ان دونوں روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، نہ قرآن پاک کی 2 آیتوں میں تعارض ہوتا ہے، اور نہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث صحیحہ اور صریحہ، نہ ان میں کوئی تعارض ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کی سننے والے کی عقل میں تعارض ہو سکتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا تعلق منا میں ذبح کی جانے والی ہدی تمتع اور حج قران کی قربانی سے ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا جو اضحیہ ہے، قربانی کا جانور ہے، اس میں گائے میں 7 آدمی زیادہ سے زیادہ، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 بندے شامل اور شریک ہو سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شامل اور شریک نہیں ہو سکتے، یا تو وہ بیچارے کم علم ہیں اور ان کو اس سلسلے میں
नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म कोई नहीं है, या वो बेचारा मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी ना हो। बे इल्म और ला इल्म और कम इल्म आदमी के लिए मैं सुनन इब्ने माजा अब्वाबुल अज़ाही। ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट तो जो शख्स कम इल्म और या ला इल्म है, तो उसके लिए हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान कर देते हैं। इससे पहले आप भाइयों से ये मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ला इल्म और बे इल्म लोगों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, तो फिर मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी दुनियावी और दीनी दोनों किस्म की कामयाबियों को रखा है। सुनन इब्ने माजा है और हदीस नंबर 3131 है। हदीस के रावी जो है वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं और फजीलतुल शेख जुबैर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये रिवायत हसन दर्जे की है। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर में थे, तो ईद उल अजहा आ गई। हम सफर में थे और ईद उल अजहा आ गई, ईद कुर्बान आ गई। चुनाचे हम 10-10 आदमियों की तरफ से एक एक ऊंट और 7-7 आदमियों की तरफ से एक गाय मुश्तरका तौर पर ज़बह की गई। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की इस रिवायत में कलमा पढ़ने वालों आपको ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता दिया कि ईद कुर्बान में, ईद उल अजहा में, जिसे हम बड़ी ईद बोलते हैं, ईद कुर्बान में आदमी ऊंट में 10 बंदे भी शरीक हो सकते हैं। ऊंट के हिस्सों में 10 आदमी ऊंट में शामिल और शरीक हो सकते हैं, जैसा कि आपको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बता दिया कि हम नबी रहमत अलैहिस्सलाम के साथ सफर में थे और ईद उल अजहा आ गई, तो ऊंट में 10-10 आदमी शामिल और शरीक हुए। तो आज हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये तरीका और आपकी ये सुन्नत कलमा पढ़ने वाले हनफियों, शाफियों, मालकियों, हम्बलियों, बरेलवियों, देवबंदियों, अहले हदीसों, हर मुसलमान के लिए है। ये मत सोचा करो, मत कहा करो कि जी हम हनफियुल मसलक हैं। कलमा आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रखा है। अच्छा, पढ़ रखा है तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो तरीका और सुन्नत होती है ना, वो हनफियुल मसलक के लिए भी है और वो शाफियुल मसलक के लिए भी है, वो देवबंदी के लिए भी है, वो बरेलवी मुसलमान के लिए भी है। तो इसलिए ईद कुर्बान की आमद है, जहां हम गाय में 7 बंदे शामिल और शरीक हो सकते हैं, वहीं ऊंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 बंदे ईद कुर्बान में शामिल और शरीक हो सकते हैं। ये हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन का तरीका है और हुजूर की सुन्नत में, तरीके में, जिंदगी में भाइयों, कलमा पढ़ने वालों, हमारी दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबियां हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।